تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پروگرام کا نام رکھا گیا اصلاح معاشرہ میلاد النبی۔ معاشرہ کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے ماحول کو، ہمارے اور آپ کے گھر کے ماحول کو، ہمارے اور آپ کے سوسائٹی کے ماحول کو، ہمارے اور آپ کے سماج کے ماحول کو۔ اب اسلام کا مطلب ہے اس میں جو کمیاں ہیں اسے بتایا جائے۔ ہمارے سماج میں کیا کمی ہے وہ ہمیں بتانا چاہیے، ہمارے گھر میں کیا کمی ہے وہ ہمیں بتانا چاہیے۔ ہم جب چار جگہ ایک محفل میں چار لوگ بیٹھتے ہیں اس میں کیا کمی ہے وہ بتانا چاہیے۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے بتانا، درست کرانا۔ حضرات گرامی، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی اصلاح ہو جائے، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر کی اصلاح ہو جائے، آپ کے پریوار کی اصلاح ہو جائے، آپ کے گھر والوں کی اصلاح ہو جائے، آپ کی اصلاح ہو جائے۔ اور حضرات گرامی، جب ہمارے اور آپ کی اصلاح ہو جائے گی پھر ہم طریقہ کیا اپنائیں گے، ہم کس طریقے پہ عمل کریں گے۔ حضرات گرامی، تو ہمیں کس طریقے سے عمل کرنا ہے آپ ہم خوب جانتے ہیں، مگر ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے فلم میں اگر کوئی ہیرو ننگی پینٹ پہن لے تو ہمارے نوجوان پھٹی پینٹ پہننے لگتے ہیں۔ فلم میں اگر کوئی ناچنے والا بڑے بڑے جوتا کے بال رکھ لے تو ہمارے نوجوان بڑے بڑے بال رکھنے لگتے ہیں۔ سیریل میں کوئی عورت کوئی ایسا ڈریس سلا لے تو ہماری ماں بہنیں اسی ڈریس کو اپنانے لگتی ہے، اسی کا قیمت بڑھا دیتی ہے، اسی کا بھاؤ بڑھا دیتی ہے۔ ہمارے نوجوان کسی ناچنے والوں کو دیکھیں کہ وہ کان میں کڑا پہنتا ہے تو ممبئی سے آ کے 3 کڑا لے کر کے آئے گا پہنے گا۔ ہمارے نوجوان کسی کو دیکھیں گے کہ کسی ناچنے والے نے اپنے کان کو چلا کر برقع پہن لیا ہے، مسلمان بھی مسلم میں لگ جائیں گے۔ اسی کی تو اصلاح کرنا ہے، اسی کو درست کرانا ہے، یہی تو تمہارا غلط طریقہ ہے۔ حضرات گرامی، پھر ہمیں کرنا کیا ہے، اس کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں کسی طریقے کو اپنانا ہے وہ میں نہیں کہتا ہوں۔ آئیے چلیے جو ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے، ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ نے وہ قرآن نازل کیا ہے، وہ مقدس قرآن جسے پڑھنا بھی ثواب ہے، جسے دیکھنا بھی ثواب ہے، جسے چپ کر کے ہاتھوں سے لگانا بھی ثواب۔ ارے وہی ثواب کوئی مرنے کے وقت ٹائم پہ آتا ہے تو بلاتے ہو پڑھنے والے کو کہ مولانا صاحب آؤ کسی کی قرآن خالی ہوتی ہے مدرسے میں بچوں کو بلاتے ہو، ارے آؤ ذرا میرے گھر میں ساری ثواب کر دو۔ آج مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن خالی کے لیے ہے، قرآن میں سارے ثواب کے لیے ہے، اس میں ہم عمل نہیں کوئی اور کرے گا۔ حضرات گرامی، قرآن جہاں سارے ثواب کے لیے ہے وہی قرآن ہمارے اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا۔ آپ کو دنیا دار کے نہیں، کسی پھٹے جا کے نقشے قدم پر نہیں، بلکہ رسول اللہ کے نقشے قدم پر عمل کرنا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن یہ بتا ہمیں کس کے طریقے کو اپنانا ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ رسول کریم کی زندگی میں تمہاری نبی جشن علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ پتہ چلا ہمیں کسی امیر خان نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر عمل کرنا۔ اور ایک بات اور جان لو، کامیابی بھی اسی میں ہے۔ آدم کہتے ہیں فلاں جگہ مسلمان بہت پریشان ہے، فلاں جگہ مسلمان پریشان ہے، اور فلاں جگہ دیکھو گھر میں ہی لوگ پریشان ہیں، کماتے بہت ہیں مگر روز جو تعویذ والوں کا چکر لگاتے ہیں۔ حضرت کوئی تعویذ بنا تو برکت نہیں ہوتی، دکان باندھ دیا گیا۔ مسلمانوں طریقے مصطفیٰ کو اپنا لو، کسی بابا دھندے کرنے والے کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج ہماری مسجدیں سنی رہتی ہیں، ہماری مسجدیں خالی رہتی ہیں، اور علماء جب نماز کے تعلق سے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کا معاملہ ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا ذہن قریب کریے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ آئیے دیکھیے، زیادہ دور ہم نہیں جائیں گے، ایک واقعہ صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ یہ عمر کون ہے؟ جو سرکار کے خلیفہ بھی ہے، سرکار کی یاد بھی ہے، امیر المؤمنین بھی ہے، رئیس المنافقین بھی ہے۔ وہ عمر جن کے رائے کے مطابق قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت گرامی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک ضعیفہ عورت
कि एक बूढ़ी औरत है, एक कमजोर औरत है, जो जिसका पेशा था तेल बेचना, तेल का कारोबार करना। उसकी ज़ईफ़ी का आलम यह था कि उसकी आंखों की बीनाई भी ठीक नहीं थी, पैरों में चप्पल भी नहीं था। एक दिन वो तेल लेकर पियाने में जा रही थी, पैरों में चप्पल नहीं है, ठोकर लगता है और तेल जमीन पर गिर जाता है, प्याला फूट जाता है और जमीन ने तेल को पी लिया। अब रात गिरानी, अब वो ज़ईफ़ा औरत, वो बूढ़ी माँ वहाँ बैठ करके जमीन से या अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करती, ऐ अल्लाह जमीन को हुक्म दे दे, जमीन मेरा तेल वापस कर दे, बल्कि वो बूढ़ी औरत सीधा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना उमर फारूक आज़म की बारगाह में हाजिर होती है और कहती है, ऐ अमीरुल मोमिनीन मेरी गुर्बत देखिए, ऐ अमीरुल मोमिनीन मेरी गुर्बत का ये आलम है कि मेरे पैरों में चप्पल तक भी नहीं है, ऐ अमीरुल मोमिनीन मेरी कमजोरी और ज़ईफ़ी का आलम यह है कि मेरे हाथों में भी आंखों में बीनाई भी नहीं है, ऐ अमीरुल मोमिनीन मैं तेल लेकर के जा रही थी, मुझे ठोकर लगा, मेरा तेल जमीन में गिर गया, धरती ने मेरे तेल पर गिर गया। ऐ अमीरुल मोमिनीन आप जमीन को हुक्म कर दे कि वो मेरा तेल वापस कर दे। हज़रत गिरामी, ऐ जानकार वालों, मैं पूछता हूँ, दुनिया में बड़े-बड़े सुपरस्टार गुजरे हैं, क्या कोई ऐसा गुजरा कि जमीन से पिया हुआ तेल वापस करा ले? बताओ, है कोई ऐसा बादशाह? है कोई ताकत वाला कि जमीन से पिया हुआ तेल वापस करा ले? है तो बताओ, और नहीं तो सुनो, फिर सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। हज़रत उमर फारूक आज़म ने एक खत लिखा, खत लिखने के बाद कहा, ऐ बूढ़ी माँ इस खत को ले जा, जिस जगह पे तुम्हारा तेल गिरा है उस जगह पे इसको रख देना। हज़रत गिरामी, वो बूढ़ी औरत वो खत लेकर जाती है और जिस जगह पे उसका तेल गिरा था वहाँ पर रख देती है। हज़रत गिरामी, जैसे ही उस औरत ने उस पर्चे को वहाँ रखा, उस जमीन ने अपना सीना निचोड़ के पूरा तेल वापस कर दिया। तारीख में कहीं ऐसा मामला नहीं मिलता है कि कोई सुपर पावर जमीन से पिया हुआ तेल वापस करा ले, मगर उमर का पैगाम पहुंचा, जमीन ने तेल वापस कर दिया। हज़रत गिरामी, आप पढ़ना चाहते हो उसमें क्या लिखा था? बताओ क्या लिखा था? जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, हज़रत सय्यदना उमर फारूक आज़म ने उसमें पैगाम लिखा था जमीन के नाम, ऐ जमीन तूने इस ज़ईफ़ा पर जुल्म किया है, ऐ जमीन तू इसका पिया हुआ तेल वापस कर दे, और अगर तूने इसका पिया हुआ तेल वापस नहीं करेगी तो कल उमर तेरे सीने में बेनमाजी को दफन कर देगा। यानी शहर में कोई बेनमाजी मर जाएगा तो मैं तुम्हारे अंदर दफन कर दूंगा। हज़रात, तारीख गवाह है कि जैसे ही जमीन ने पैगाम सुना, अपना सीना निचोड़ के तेल वापस करके बता दिया, ऐ उमर फारूक आज़म, मैं पिया हुआ तेल तो वापस कर सकती हूँ, मगर किसी बेनमाजी को अपने सीने में रखना गवारा नहीं है। लोगों, मैं तकरीर किसी को खुश करने के लिए नहीं करता। सोचो, कल मरने के बाद अगर जमीन ने आप बिल्डिंगें बनाते हो, महले बनाते हो, मजलूम का हक दबा करके, किसी गरीब पर जुल्म करके, भाई का हक मार करके, पड़ोसी को सता करके कि हमारे बेटे ऐश करेंगे। मैं पूछता हूँ, आपने बड़ा अच्छा आलिशान महल बनाया और आपकी रूह जिस्म से परवास कर गई, तो आपका बेटा कहेगा आपको अभी कब्र में बना दो? बोलो, कहेगा? बीवी कहेगी हमारे शोहर को हमारे घर में दफन कर दो? नहीं, बल्कि बेटा कहेगा जल्दी ऐलान कर दो, बीवी कहेगी गांव में खबर भिजवा दो, तो जितनी जल्दी हो सके सुपुर्दे खाक कर दो। हज़रत गिरामी, पता ये चला मिलने के लिए सिर्फ वही दो गंदगी है जब दुनिया में जिंदा रहे, अल्लाह से डरते रहे, लोगों से ना डरे। आज बहुत से लोग शादी ब्याह में कहा दिया डीजे कसके ना बजे हमारा दामाद, कोई कहते हमारा फला आदमी से अरे लोग नाराज हो या राजी हो, अल्लाह को खुश करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, तुम लोगों से नहीं अल्लाह से डरो अगर मोमिन हो। बताओ हमें अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं? अच्छा, कितने लोग का ये मानना कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए? हाथ उठाए। माशाअल्लाह, सबको अल्लाह से हाथ उठाओ, सबको अल्लाह से डरना चाहिए। अरे यार, कहीं अल्लाह आपको तौफीक दे दे कि आप डरने लगे, ये मत डरो कि आज से हमारा सब छूट जाएगा। ये तो यो वाला हाल हो गया। हजरत एक हजरत नमाज की एक हजरत दुआ कर रहे थे इमाम साहब कि अल्लाह हमारे भाइयों को खूब तरक्की अता फरमा दे। लोगों ने कहा आमीन, कि हमारे भाइयों को खूब कारोबार, खूब जो है दो चार महला जो है अता फरमा दे। लोगों ने कहा आमीन।
जब हजरत ने कहा या अल्लाह हमारे भाइयों को नवाजे ना दे, किसी ने आमीन क्यों कि कहीं कबूल ना होगा तो ये मत डराओ कि यार कहीं हमारी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह लड़की की तौफीक दे। अल्लाह एक आखिरी हदीस को मैं बात खत्म करने वाला हूँ। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाता है मैं अपने एक बंदे के अंदर दो चीजें जमा नहीं करूंगा, दो खौफ और दो अमल। यानी अगर मेरा कोई बंदा तवज्जो से सुनिएगा, आज 10 लोग क्या बेटे छक्के मार के हंसते रहते हो। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है अगर मेरा कोई एक बंदा दुनिया में मुझसे डरेगा तो कयामत में मैं उसे बेखौफ कर दूंगा, और अगर कोई दुनिया में मुझसे नहीं डरेगा तो कयामत में मैं उसे खौफ सदा दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लामा मुफ्ती रफीक साहब के बोला नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग पीछे खड़े हो आगे आ जाए, देख लीजिए इनकी हम लोगों ने अब तक इसका इंतजार किया, एक हफ्ता इसका इंतजार किया। जो इस वक्त तकरीर और तबलीग की गैस से पूरे हिंदुस्तान के मुल्क के तमाम शहरों का दौरा करते हैं और जहाँ जाते हैं सामईन के दिलों पर अपने जीत का सीमा नस्ब कर देते हैं। लोग उनकी तकरीर सुनने के बाद बरसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद करते रहते हैं। वो शख्सियत कदीम हिंदुस्तान अल्लामा शाह मुफ्ती रफीक जलवागर हो चुकी है। अब एक नाच होगी और फिर कौन हजरत आपके हवाले होंगे। जिस